کورونا کی دوسری لہر، مزید 43 افراد جاں بحق، اب تک 10,951 اموات، 2,521 نئے مریض۔ مہلک وائرس سے اب تک 5,19,251 شہری متاثر، 34,701 ایکٹیو کیسز۔ ملیشیا میں تحویل میں لی جانے والی PIA پرواز کے مسافروں کی وطن واپسی۔ کوالالمپور سے 118 مسافر براستہ دبئی، 54 مسافر براستہ دوحہ متبادل ایئر لائن سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ لوگ تھے، انہوں نے PTI کو کیوں پیسے دیے اور کیا جب سے PTI حکومت میں آئی ہے انہوں نے ان لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے یا نہیں۔ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مطالبات سامنے رکھیں گے۔ پورا کا پورا پاکستان کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ نااہل حکومت ہمیں جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیوں ہوا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے۔ فورن فنڈنگ میں کن لوگوں سے پیسے لیے گئے؟ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے مطالبات رکھیں گے۔ حکومت نے ہر شعبے کو تباہ کر دیا، وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں، بلاول بھٹو زرداری کا پھر مطالبہ۔ بلاول بھٹو الیکشن کمیشن کو دھمکانے کی بجائے اپنی جماعت کی فورن فنڈنگ کا جواب دیں، اپنی نااہلی کا ملبہ دوسروں پر نہ ڈالیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی سیاست جھوٹ، فریب اور کرپشن پر مبنی ہے، شبلی فراز کا رد عمل۔ سینٹ انتخابات، الیکشن کمیشن نے صدارتی ریفرنس کی مخالفت کر دی۔ آرٹیکل 226 کے مطابق وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے سوا تمام انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہوں گے۔ ECP نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے اور اہم شاہراہوں پر حد نگاہ انتہائی کم، ٹریفک کی روانی متاثر، حکام کی غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ملک بھر میں کورونا سے مزید 43 افراد دم توڑ گئے ہیں اور یوں جاں بحق افراد کی تعداد 10,951 ہو گئی ہے۔ 2,521 نئے مریض بھی سامنے آئے ہیں، جبکہ وبا سے متاثرہ 2,373 مریض ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا کی دوسری لہر جاری، مزید 43 افراد مہلک وائرس سے جاں بحق ہو گئے۔ اموات کی کل تعداد 10,951 ہو گئی۔ 2,521 افراد میں وائرس کی تصدیق سے مریضوں کی کل تعداد 5,19,291 تک پہنچ گئی، جبکہ ایکٹیو کیسز بھی 34,701 تک پہنچ گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں 2,34,654، خیبر پختونخوا میں 63,339، پنجاب میں 1,49,222، اسلام آباد میں 40,019، بلوچستان میں 18,559، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,606 کیسز ہیں۔ گلگت بلتستان میں مریضوں کی کل تعداد 4,882 ہو گئی ہے۔ مہلک وبا سے متاثر 2,373 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ خبر آپ کو دیں، ملیشیا میں ضبط ہونے والے PIA کے طیارے کے مسافروں کی متبادل ذریعے سے واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق 118 مسافر آج نجی ایئر لائن کے ذریعے براستہ دبئی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ پرواز پاکستانی وقت کے مطابق دبئی سے شام 7:36 پر روانہ ہوئی۔ نجی ایئر لائن مسافروں کا سامان دبئی ایئرپورٹ پر ہی چھوڑ آئی۔ پریشان مسافروں نے ایئرپورٹ پر احتجاج کیا۔ دوسری جانب 54 مسافر براستہ دوحہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا سچ جیت کیا ہے۔ پلوامہ حملے کا بھارتی ڈرامہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ بھارتی اینکر ارنب گوسوامی اور بھارتی براڈ کاسٹر آرڈیننس ریسرچ کونسل کے سربراہ کی واٹس ایپ چیٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ نریندر مودی اپنے فوجی خود مروا کر مگر مچھ کے آنسو بہاتا رہا۔
पुलवामा हमले का भारतीय ड्रामा बेनकाब, पाकिस्तान का मौकफ दुरुस्त साबित, हिंदुस्तान एक बार फिर पकड़ा गया। अर्नब गोस्वामी और भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सरबराह की व्हाट्सएप चैट ने भांडा फोड़ दिया। भारतीय मीडिया भी सच छुपाने में नाकाम। व्हाट्सएप चैट के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को भारत में आला तरीन सतह पर होने वाले फैसलों का इल्म था। अर्नब गोस्वामी न सिर्फ बालाकोट पर हमले बल्कि आर्टिकल 3 खात्मे से भी आगाह था। अर्नब गोस्वामी BARC के सरबराह के साथ मिलकर अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने पर काम करता रहा और 23 फरवरी 2019 को BARC सरबराह को पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खबर की पेशगी इत्तला दी। गोस्वामी ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ मामूल से बड़ी कार्रवाई होगी। उसे इल्म था कि कश्मीर में मामूल से हटकर कुछ बड़ा होने वाला है। बालाकोट हमले के बाद गोस्वामी ने BARC सरबराह को बताया कि मजीद कार्रवाई भी होगी। व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद ये साबित हो चुका कि पुलवामा में मोदी सरकार ने अपने फौजी खुद मरवाए और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। नरेंद्र मोदी 40 भारतीय फौजियों की लाश पर खड़े होकर मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे। अर्नब गोस्वामी की कौम परस्ती का मकसद सिर्फ और सिर्फ TRPs हासिल करना था। भारतीय फैसला साज TRPs के जुनून में मुब्तला एंकर के हाथों में खेलते रहे तो गोस्वामी के करतूतों ने भारत में आला तरीन सतह पर अस्करी फैसलों का पोल भी खोल दिया। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन पहले ही पुलवामा वाक़े को ड्रामा करार दे चुके हैं। प्रोफेसर अशोक स्वाइन के मुताबिक मोदी ने पुलवामा में वही किया जो उसने 2002 में गुजरात में किया था। इसका मकसद सिर्फ वोट हासिल करना था। वाज़ेह है कि मस्खरा किस्म का भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी को 4 नवंबर 2020 को एक खातून और उसके बेटे की खुदकुशी के बाद गिरफ्तार किया गया था। अर्नब गोस्वामी ने इंटीरियर डिजाइनर के 83 लाख रुपए अदा करने थे। गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद भारतीय हुकूमत सरगर्म हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दिया। मोदी सरकार और मीडिया का गठजोड़ बेनकाब हो गया। साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी फायदे के लिए भारतीय फौज और एयरफोर्स को भी इस्तेमाल किया और सियासी रिश्वत के तौर पर रिटायरमेंट के बाद साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया ओहदा सौंपा गया। अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट ने साबित कर दिया कि मोदी ने भारतीय फौज को इस्तेमाल किया और सियासी रिश्वत के तौर पर रिटायरमेंट के बाद जनरल रावत को CDS का नया ओहदा सौंप दिया। भारतीय फदाइया भी मोदी के सियासी फायदे के लिए झूठ बोलती रही और इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनी रही। ये भी साबित हुआ कि भारतीय मीडिया को मोदी ने झूठ बोलने के लिए TRPs की रिश्वत देकर खरीदा और अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर्स मोदी के इशारों पर नाचते रहे। भारत का गोदी मीडिया मोदी की तबाहकारियों का भी दिफा करता रहा। DGI ISPR ने वाज़ेह किया कि जीत हमेशा सच की होती है। मोदी सरकार इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से लेकर दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और डिसइंफो मुहिम तक हर जगह बेनकाब हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा मुखालिफ मुहिम में भी मोदी को मुंह की खाना पड़ी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि वक्त आ गया कि आलमी बरादरी भारत के असल घिनौने चेहरे का नोटिस ले और UNHCR और EU डिसइंफो लैब्स की रिपोर्ट्स की रोशनी में भारत से जवाब तलबी की जाए। और कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ का दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि पुलवामा हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच साबित हो गया है। भारत एक मुल्क नहीं बल्कि माफिया और बदमाश रियासत है। उन्होंने ये भी कहा कि अब इसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे, हिंदुस्तान को दहशत गर्द ममालिक के फहरिस्त में खड़ा करेंगे। EU डिसइंफो लैब की इंफॉर्मेशन सामने आई, दुनिया को वो नजर आया, अब आपके सामने ये आया। हम ये कब से कह रहे हैं कि पुलवामा फॉल्स फ्लैग था, तो हमें अब हैरान होने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये तो बात मालूम है कि ये एक माफिया है, ये रियासत नहीं है, ये रोग स्टेट है। अब हमें काम इस चीज पे करना है कि इसको स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की रियासतों की फहरिस्त में खड़ा किया जाए, इसको रोग एक्टर्स की फहरिस्त में खड़ा किया जाए, इसको अक़वाम मुत्तहिदा की उस फहरिस्त में शामिल किया जाए। वो ममालिक जिनकी सारा वक्त सरजरिश होनी चाहिए उनके करतूतों की वजह से। सच हमारे साइड पे है, हक हमारे साइड पे है। अब मैं आपको बार बार ये बात सबको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान विल बी अनअपोलोजेटिक। ना तो हम डरेंगे ना माफी मांगेंगे। जो ढोंग रचाया हुआ हिंदुस्तान ने पिछले 20 साल से कि जी वो दहशतगर्दी आती है पाकिस्तान से, हम तो दूध से धुले हुए, अब समझ आ रही है कि असल शक्ल उस रियासत की है क्या, वो एक माफिया है, रियासत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि हुकूमत ने हर शोबे को तबाह कर दिया। PDM का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं। फॉरेन फंडिंग में किन लोगों से पैसे लिए गए 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने मुतालिबात रखेंगे। मजीद चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार खत्म करना पड़ेगा। मर्दमशुमारी के मामले में मुत्तहिदा और जमात इस्लामी को होश नहीं आया।
ہر جگہ پہ ہر فورم پہ وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے, استعفیٰ دینا چاہیے. پورا کا پورا پاکستان کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے. آج تک یہ نااہل حکومت ہمیں جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیوں ہوا. یہ حکومت ہر سیکٹر کو تباہ کر رہا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت تحریک انصاف کا حکومت رہا ہے. کون لوگ تھے, انہوں نے پی ٹی آئی کو کیوں پیسے دیے, اور کیا جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے انہوں نے ان لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے یا نہیں. 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مطالبات سامنے رکھیں گے. پارلیمان ہو یا عدالت ہو, وہ کسی قانون کے تحت ہم چاہیں گے کہ ہم وزیر اعظم کو ہٹائے. اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے سیاست میں, حکومتوں قائم کرنے میں اور ان حکومتوں کو چلانے میں, وہ ختم کرنا پڑے گا. سینسس کی بات ہے, ان کو تو ہوش ہی نہیں آیا, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, کیا وہ پی ایس پی ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم تو آج سے نہیں, نون لیگ کے دور سے احتجاج کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی کراچی کا سو کال جماعت کی موجودگی میں اس کیبنٹ نے اپروو کر دیا